शख्सियत है जिहदा जिक्र बाणी अंदर किया गया बार बार। दूजे नंबर पे जिस वेले ध्यान नाल असीं विचारदे ते पढ़दे हां, पता लगदा है निरंकार तो बाद निरंकार की आराधना करने वाले उसके भगतां दा, उहदे संतां दा, महापुरुषां दा भी नाल ही जिक्र किया गया है। यह है दूजी शख्सियत, निरंकार अते उसके भगत जन, निरंकार और उसके संत जन, इन्हां दो शख्सियतां दा भरपूर जिक्र किया है। हुण संत किसनूं आख्या जांदा है? संत की डेफिनेशन की है, उसकी परिभाषा की है? दुनियावी तौर पर जे किसी ने कोई खास लिबास बनाया होवे, हाथ विच गड़वा फड़िया होवे, खास तरह के इस नमूने नूं वेख के, वेशभूषा नूं वेख के दस देंदे हन लोक सधारण कि ये संत जी महाराज हन। ठीक है, असी वडियाई कीती है, किसी नूं संत का रुतबा दिता है, पर रुतबा देण वालिओ एक गल का ख्याल अपने मना दे अंदर जरूर कर लेना, जिस वेले कोई डिग्री किसी नूं दिती जाती है, उस वेले विद्वान सज्जन ये पड़चोल ते परख कर लेंदे हन कि जिसनूं ये अहुदा, ये पदवी, आ डिग्री दिती जान रही है, वो इसके योग हन या नहीं। ये याद रखिया जे, भावना के अंदर बह के सिद्धांतां तो मुनकर होके जे असी किसी नूं बिना मतलब दे कोई रुतबे देंदे फिरीए, वो आपने तल ते आपने अस्तर ते भावें ठीक होणगे, पर जिस वेले सच की कसवटी ते गल की जाएगी, शायद उत्थे वो खरे ना उतर सकन। ते अपने कोल बड़ी महान बख्शिश की निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने ऐसा खजाना सानू बख्शिया है, जिसनूं असी रल मिल के भावें वाचते रहिए, खांदे पींदे रहिए, कदे कोई अंत नहीं आ सकता। खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वध दो जाई। ये खजाना अमुक है, ये भंडार कदे मुकणगे नहीं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महानी बाणी जीवन के अंदर बहुत पक्षां नूं पेश करती है ते उपदेश देंदी है। जिस वेले संत की परिभाषा की गल करते हैं, संत की परिभाषा सब तो पहला जे असी विचार करिए, भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा मानकोश के अंदर उन्होंने संत की परिभाषा डेफिनेशन दर्ज की है। संत शब्द लिखण तो बाद सब तो पहला जो अखर वर्ड उन्होंने लिखा है वो है शांत। इसका भाव यह है कि संत शब्द शांत तो बने, और जिस वेले संत जना दे बारे आपने मन अंदर कोई विचार चलती है, मानो शांति की गल अंदर हो रही होवे, इस तरह का ज्ञान प्रगट होता है। कान सिंह जी नाभा आखते हैं, दुनियावी जिस जीव ने अपनिया मनो इंद्रियां नूं एकाग्र कर लिया है, उन्होंने शांत कर लिया है, उसनूं संत आख्या जाता है। संत का दूजा नाम शांत। फिर भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा आखते हैं, उत्तम पुरुष, महापुरुष, विद्वान सज्जन, और फिर आखते ने शांत आत्मा। ये सारे विशेषण दिते हैं भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने। कहते जिस दे अंदर भांबड़ मचने बंद हो गए ने, ईर्खा द्वेष क्रोध आदक दे, मनो इंद्रियां सारियां शांत हो गई ने, अंतर आत्मे केवल बंदगी चलन रही है, कोई दौड़ भज नहीं, टिकाओ ते शांति है, मन इंद्रियां किते दौड़ती नहीं, उसनूं संत आख्या जाता है। ये भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने लिखा। उस तो बाद जिस वेले धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महान बाणी नूं आपां विचारदे हां, ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछदे हैं, मेरे मालक जीओ आप जी रहमत करो, सानू दसो संत कौन है। फिर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की महान बाणी ने सानू
ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਣ ਲਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਤਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਓਏ ਸਜਣੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੰਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੋਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਿਨ ਭਰ ਵੀ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਪਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ, ਐ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਾ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਤ ਜਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਲੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਸਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਿਓ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਐ ਜਿਗਿਆਸੂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜਪਦਾ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੱਡੈ ਸੰਤਈ, ਜੇ ਕੋਟਿਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ, ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਯੰਗਮ ਬੇਢਿਓ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆਦਤ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਪੁਣਾ ਸੰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੱਡੈ ਸੰਤਈ, ਜੇ ਕੋਟਿਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ,
ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਇੰਨੋ ਬੇੜਿਓ ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਭੁਇੰਨਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਪ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਵੀ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਨਦੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਜੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਗਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮਹੀਨਾ ਬੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ। ਸਰਬਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जैसे राम नाम रव रही है, बोल ना क्या कही है बाबा, बोलना क्या कही है बाबा, बोलना क्या कही है। संत मिले किछ सुनिए कहिए, संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले संत मस्त कर रही है, मिले जैसे राम नाम रव रही है, जैसे राम नाम रव रही है, बोलना क्या कही है बाबा, बोलना क्या कही है बाबा, बोलना क्या कही है। जैसे राम
ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੰਤਨ ਸਿਓ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਓ ਬੋਲੇ ਜਗ ਮਾਰੀ। ਮੂਰਖ ਸਿਓ